Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Kurmadevaya. Om Namo Bhagavate Kurmadevaya. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namasrishtam Anumapi Shachiputram Atra Swarupam Rupam Tasyagrajamurupuring Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Guru Vaishnav Bhagavan Tine Smarane Hoy Vigna Vinashan Anayashe Hoy Nijavanchita Puran Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Welcome to Srila Prabhupada's Kurmagram project. శిలా ప్రభుపాద యొక్క కూర్మ గ్రామానికి మీ అందరికీ స్వాగతము. This rural community is based on Krishna consciousness. ఈ గ్రామీణ సముదాయము కృష్ణ చైతన్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నది. And it is called Kurmagram because we are in the area which is especially blessed by Sri Kurmadeva. ఈ గ్రామం పేరు కూర్మ గ్రామం అనేది ఇవ్వబడింది ఎందుకంటే మనం ఉంటున్నాము ఈ ప్రాంతంలో భగవంతుడి యొక్క కూర్మ అవతారం చేత ఈ ప్రదేశం అనేది ఆశీర్వదించబడింది. I presume you have all previously visited at least once Sri Kurma Tirtha. నేను అనుకుంటున్నాను మీరందరూ కూడా ఈ కూర్మ క్షేత్రానికి వెళ్ళి ఉన్నారు. Yeah, Kurma Kshetra. Anyone here who hasn't been to have darshan of Kurma at Kurma Kshetra? ఎవరైనా ఉన్నారా కూర్మ క్షేత్రం ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు? Not been. Is an old man raising his hand. Where are you from? This man is raising his hand. మీరు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారు చేయెత్తుతున్నారు అని అడుగుతున్నారు. He has gone. He has been. Yeah. So it is a unique temple. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన మందిరము. Ananya is the word for unique. అనన్య మందిరం. Do you know that word? You know that word? Means no other. Anya. అనన్య మందిరం అంటే ఇది Do you ఒకటే use that word in మందిరం. Telugu? No. Yeah. As far as I know, I mean, there's no other such temple of Kurmadev in the whole of Bharatavarsha. పూర్తి భారతవర్షంలో నాకు తెలిసిన వరకు ఇదొకటే మందిరం ఉంది. ఈ మందిరం లాగా కూర్మదేవి యొక్క ఇంకో మందిరం లేనేలేదు. It's also very special because it was visited by Sri Ramanujacharya. ఈ మందిరం కూడా చాలా శ్రేష్టమైనది ఎందుకంటే శ్రీ రామానుజాచార్య వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చారు. And later the Narahari Tirtha of the Madhva Sampradaya did much to uplift the whole place. తర్వాత మధ్వ సంప్రదాయం నుండి నరహరి తీర్థ ఆచార్యులు ఇక్కడ వచ్చారు. And Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, in whose sampradaya we are, he also visited there.
తర్వాత శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు ఎవరి సంప్రదాయంలో మనం ఇప్పుడు ఉంటున్నామో ఆయన కూడా ఈ కూర్మ క్షేత్రానికి వచ్చారు. The Supreme Personality of Godhead, Vishnu, appears in many forms. దేవాది దేవుడు విష్ణువు ఎన్నో రూపంలో ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు. Among which the Dashavatara are often considered separately. ఆ రూపాలలో దశావతారాలు చాలా ప్రత్యేకంగా మనకు తెలిసి ఉన్నాయి, ప్రఖ్యాతిగాంచి ఉన్నాయి. Kurma Dev is the second after the Matsya avatar. ఈ దశావతారాల్లో మత్స్య అవతారం తర్వాత రెండో అవతారం ఈ కూర్మ అవతారం. He is described in many shastras. Kurma Dev is described. కూర్మ అవతారం గురించి ఎన్నో శాస్త్రాలలో వివరించబడింది. In Srimad Bhagavatam he is described thus. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ విధంగా వివరించబడినది. Tatrapi deva sambhutyam vairajasya bhavat sutah ajito nama bhagavan angshena jagatah patihi payodhim yena nirmatya suranang sudhita sudha brahmamanam vasidhritah kurma rupena mandaraha. In the sixth Manvantara, Lord Vishnu manifested as Ajit, appeared as the son of Vairaja from the womb of Deva Sambhuti. Lord Ajita caused the churning of the ocean of milk and produced nectar for the demigods in the form of a kurma, turtle. He held the great mountain known as Mandara on his back within the ocean. ఆరవ మన్వంతరంలో భగవంతుడు విష్ణువు వైరాజ యొక్క పుత్రునిగా దేవ సంభూతి గర్భం నుండి అజిత అని పేరుతో అవతరించారు. అజిత దేవుడు ఈ క్షీరసాగర చిలకడం కోసం ఆయన కారణమయ్యారు. అక్కడి నుంచి ఆయన అమృతాన్ని దేవతల కోసం సృష్టించారు. అప్పుడు భగవంతుడు కూర్మ రూపంలో మందర పర్వతాన్ని తన వీపు మీద ధరిస్తూ ఆ సముద్రంలో ఉన్నారు. Why did he appear in this form? ఎందుకు భగవంతుడు కూర్మ రూపంలో అవతరించారు? We know he appears in various forms for various purposes. మనందరికీ తెలుసు భగవంతుడు ఎన్నో రకరకాల రూపాలలో రకరకాల ఉద్దేశాల కోసం ఆయన అవతరిస్తుంటారు. The form of Varaha is very suitable for picking up the earth. వరాహ రూపం భూమిని కింద నుంచి ఎత్తి తీయడానికి చాలా సహాయపడింది. The form of Narasimhadev was very suitable for killing Hiranyakashipu and also maintaining the boons of Brahma. నరసింహదేవ రూపంలో హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించడానికి తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చిన వరాలని ఉంచడానికి ఆయన తోడ్పడ్డారు. Why did he appear in the form of a turtle? ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ తాబేల్ రూపంలో అంటే కూర్మ రూపంలో భగవంతుడు అవతరించారు? That is described, well actually Parikshit Maharaj, he also asked, and that is described by Shukadev Goswami in Srimad Bhagavatam. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇదే ప్రశ్న పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా అడిగారు. అప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చారు. So in summary, there's a whole big story behind it. In summary, సో దీని వెనకాల ఎంతో పెద్ద కథ ఉంది. సారాంశంలో మనం చెప్తాము. You may have heard of Durvasa Muni. మీరు దుర్వాస ముని గురించి విని ఉంటారు. You probably saw him on some TV program of showing Mahabharata or something like this. ఏదో టీవీలో మహాభారతం మీరు చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ దుర్వాస ముని చూసి ఉంటారు. Nowadays most Hindus get knowledge of Shastra from TV dramas. ఈ కాలంలో చాలా మంది జనులు టీవీ చూసి వాళ్ళకు శాస్త్రంలో ఉన్న వివరణ జ్ఞానం అంతా వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది. But it's better to get directly from Shastra and gurus. కానీ టీవీ కంటే
ఇంకా శ్రేష్టమైనది శాస్త్రం నుండి నేరుగా లేదా గురువుల దగ్గర విని నేరుగా మనం అర్థం చేసుకోవడం. That's why we're very enthusiastic to encourage you to leave here with some books, some shastras. అందుకే మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి మేము ఎంతో ఉత్సాహంతో మీకు చెప్తున్నాము, దయచేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ఒక పుస్తకం తీసుకెళ్ళండి. So anyway, Srimad Bhagavatam describes that Durvasa Muni once came across Indra, who was riding on the back of his elephant Airavata. సో ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించబడింది, ఒకసారి దుర్వాస ముని ఇంద్రుడు ఐరావతం మీద ఆయన వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన ఎదుటకు వస్తారు, ఆయనకు ముందు వస్తారు అన్నమాట. Yeah. Durvasa Muni was in a good mood at the time. He's not always in a bad mood. దుర్వాస ముని అప్పుడు మంచి మూడ్లో ఉన్నారు, మంచి భావంతో ఉన్నారు. He happened to be wearing a flower garland. అప్పుడు ఆయన ఒక పూల దండని వేసుకో ఉన్నారు. And with all good will, he removed the flower garland and gave it to Indra. అప్పుడు మంచి భావంతో ఉన్నందున ఆయన దగ్గరున్న పూల దండ తీసుకొని ఇంద్రుడికి సమర్పించాడు. Presumably, he gave it to the elephant to give to Indra. That's how you give something to someone who's sitting on an elephant. ఇప్పుడు ఇంద్రుడు ఐరావతం మీద ఏనుగు మీద కూర్చో ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది, నేరుగా ఇంద్రుడికి ఇవ్వకుండా ఐరావతంకి ఇచ్చి ఐరావతం ద్వారా ఇంద్రుడికి ఇస్తున్నారు. But Indra, who is a great personality, no doubt, didn't give much importance to this blessing from Durvasa. సో ఇంద్రుడు ఆయన కూడా గొప్ప వ్యక్తియే, గొప్ప దేవత. కానీ ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో చూస్తే దుర్వాసముని చేత ఇవ్వబడిన ఈ ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన లెక్కించలేదు. So instead of respectfully accepting that garland on his own head, Indra put it on the head of Airavata, his elephant. సో అప్పుడు ఇంద్రుడు దుర్వాసముని ఇస్తున్న పూల మాలని తీసుకొని గౌరవించకుండా తన తల మీద పెట్టకుండా ఆయన ఐరావతం తల మీద ఉంచుకున్నాడు. But the garland fell down and then it went under the feet of Airavata and was crushed under the feet of the elephant. అప్పుడు ఏమైందంటే ఐరావత తల మీద నుంచి ఆ పూలమాల జారిపోయి కింద ఐరావతం కాలు కింద నలిగిపోయింది. And Durvasa Muni, seeing this, which was it was an insult to behave like this, and Durvasa became angry. ఈ విధంగా ఇంద్రుడి యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా దుర్వాసముని ఆయన అవమానించబడి ఇప్పుడు కోపడ్డారు ఆయన మీద. And Durvasa cursed Indra that you lose all your opulence. దుర్వాసముని కోపడి ఇంద్రుడికి శపించారు, ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్న ఐశ్వర్యం అంతా నువ్వు కోల్పోతావు. So when Indra loses his opulence, all the demigods do also. ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు కూడా ఆయన ఐశ్వర్యం సంపద అంతా కోల్పోతాడు, ఆయనతో పాటు ఇతర దేవతలందరూ కూడా కోల్పోతారు. So all the power, physical and military power and opulence, they just lost it. వాళ్ళ ఐశ్వర్య బలం, వాళ్ళ శారీరక బలం, సైన్య బలం అంతా కూడా వాళ్ళు కోల్పోతారు. So it's a very long story and you can read it in Srimad Bhagavatam, which you can take from here. సో ఇది చాలా పెద్ద కథ, మీరు ఇంకా దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే శ్రీమద్ భాగవతం మీరు తీసుకెళ్ళండి, చదవండి. But the demons the asuras taking advantage of the situation, attacked the demigods. ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిని యొక్క అవకాశంగా తీసుకొని రాక్షసులందరూ, అసురులందరూ దేవతల పట్ల దాడి చేస్తున్నారు. And the demigods were defeated. అప్పుడు దేవతలందరూ ఓడిపోయారు. And many of the demigods were killed. దేవతలు ఎవరైతే చాలా మంది చచ్చిపోయారో ఆ యుద్ధంలో. Now the Vedic rishis, they know mantras to bring people back to life. కొందరు ఋషులు వాళ్లకు కొన్ని మంత్రాలు తెలుసు, చచ్చిపోయిన వాళ్ళని మళ్ళీ బతికించవచ్చు, ఆ మంత్రాలు తెలుసు వాళ్ళకి. But because of Durvasa's curse, first of all the demigods got defeated because of the curse, and then the demigods couldn't be revived. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ దుర్వాసముని శాపం వల్ల మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు యుద్ధం ఓడిపోయారు, ఆ తర్వాత ఆ శాపం వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళు బతకలేరు. So the demigods
who were left, they decided to approach Brahma at Sumeru mountain. సో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు తిరిగి బతకలేరు. ఎవరైతే మిగిలిపోయారో వాళ్ళు వెంటనే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సహాయం కోసం అక్కడ వెళ్ళారు. And they told Brahma about their situation. అక్కడికి వెళ్ళి మిగిలిన దేవతలందరూ బ్రహ్మదేవుడితో జరిగిన వృత్తాంతం అంతా వివరించారు. And Brahma, thinking what to do, what he usually does in such a situation when the demigods are being overpowered by the demons, Brahma, he will meditate on Lord Vishnu. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు పరిస్థితిని చూసి ఎక్కువ శాతం ఎప్పుడైతే దేవతలు ఈ విధంగా ఓడిపోతారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సహాయం కోసం అడిగినప్పుడు వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేస్తారు. And getting inspiration from Vishnu, Tene Brahma Hridaya Adi Kaviye, Brahma informed the demigods that only by dedicated devotion to the lotus feet of Lord Vishnu, Hari, can you be extricated from this very dangerous and fearful situation. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఆయన హృదయంలో భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తున్నారు. భగవంతుడి యొక్క ప్రేరణతో ఇప్పుడు దేవతలతో బ్రహ్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. కేవలం భగవంతుడు విష్ణు పట్ల అనన్య భక్తి చేస్తేనే లేదా శ్రీహరి పట్ల అనన్య భక్తి చేస్తేనే మీరు ఈ భయంకరమైన పరిస్థితి నుంచి రక్షింపబడతారు. So then Brahma and the demigods, they went to the shore of the they went to Shvetadweep, which is in the Milk Ocean. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అందరు దేవతలతో పాటు శ్వేతద్వీప్కి వెళ్ళారు, ఎక్కడైతే పాల సముద్రం ఉన్నదో. Shvetadweep is the abode of Lord Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu, within this universe. ఈ బ్రహ్మాండంలో క్షీరోదకశాయి విష్ణు యొక్క ధామము శ్వేతద్వీపం అని చెప్తారు. So having gone there, Brahma and the demigods recited Purusha Sukta and many Vedic prayers to satisfy Lord Vishnu. అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఇతర దేవతలతో పాటు వెళ్ళిన తర్వాత భగవంతుణ్ణి రమింపజేయడానికి సంతృప్తి చేయడానికి పురుష సూక్తం మరియు ఇతర వేదాలలో మంత్రాలు ప్రార్థనలు ఉచ్చరించడం ప్రారంభించారు. In response to their prayers, Lord Vishnu appeared. వాళ్ళ ప్రార్థనల యొక్క సమాధానంలో భగవంతుడు స్వయంగా అక్కడ అవతరించారు. But he was so effulgent that the demigods couldn't see him. They became blinded. భగవంతుడు ఎప్పుడైతే అవతరించారో ఆయన నుంచి వస్తున్న తేజస్సు ఎంత ప్రకాశవంతంగా ఉందంటే దేవతలందరూ కూడా ఏం చూడలేకపోతున్నారు. Only Brahma could see him. కేవలం బ్రహ్మదేవుడు మాత్రమే భగవంతుడిని చూడగలిగారు. Then Brahma and Shiva together again offered prayers. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మరియు శివుడు ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ ప్రార్థిస్తున్నారు. And then the Lord, who is known as Ajit, he who has never been conquered, made a plan for the demigods to follow. అప్పుడు భగవంతుడు, ఆయన ఇంకో పేరు అజిత, ఎవరైతే ఎవరు ఓడించలేరో ఆయన ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఒక ప్రణాళిక ఇస్తున్నారు ఎలాగా ఈ అసురులందరినీ ఓడించాలని. He told the demigods to employ diplomacy in this situation. ఇక్కడ భగవంతుడు దేవతలందరికీ సలహా ఇస్తున్నారు, ఒక రాజకీయ భావంతో ఒక ఏర్పాటు చేయాలని చెప్తున్నారు. And make a truce with the demons. ఒక ఈ అసురులతో రాక్షసులతో ఒక ఒప్పందాన్ని మీరు తీసుకురండి అని చెప్తున్నారు. He told the demigods to suggest to the demons that all of you and all of us can combine to churn the ocean of milk. సో ఏంటి ఆ ఒప్పందం అంటే దేవతలు మరియు రాక్షసులు అందరూ కలిసి ఈ పాల సముద్రాన్ని చిలకాలి మనం అందరం కలిసి అని వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి. And that will produce nectar. అప్పుడు పాల సముద్రాన్ని చిలికితే అందులోంచి అమృతం అనేది ఉద్భవిస్తుంది. The Mandara mountain can be used for churning.
సో మందర పర్వతాన్ని చిలకడం కోసం వాడాలి. And the snake Vasuki can be wrapped around Mandara mountain and pulled back and forth as a churning rope. చిలకడం కోసం తాడు కావాలంటే వాసుకి అనే సర్పాన్ని తీసుకొని మందర పర్వతాన్ని చుట్టుకొని పట్టుకొని వాళ్ళు చిలకాలి అని చెప్తున్నారు. So if only we, the demigods, do it, it won't work. And if only you, the demons, do it, it won't work. We need a lot of strong people, so we'll do it together. అక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కేవలం దేవతలు చేస్తే కూడా సరిపోదు, దేవతలు మరియు రాక్షసులు ఇద్దరు చేస్తే కూడా శక్తి సరిపోదు, మనం అందరం కలిసి నేను కూడా ఉంటాను, అప్పుడు శక్తి సరిపోతుందని చెప్తున్నారు. And Lord Vishnu told the demigods, అప్పుడు భగవంతుడు విష్ణు దేవతలతో చెప్తున్నారు, that the first thing produced is poison, the first thing that will come out, Kalakuta poison. ఆ చిలకడం ప్రారంభిస్తే మొట్టమొదటిగా కాలకూట విషం అనేది ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్తారు. And many other desirable things will come out, but don't be greedy for them. You just wait until the nectar comes. దాంతో పాటుగా ఎన్నో రకాల వస్తువులు అక్కడ నుంచి ఏర్పడతాయి, దాన్ని చూసి మీరు ఆకర్షితులు కాకండి అని చెప్తున్నారు. Then Bhagavan Vishnu disappeared. అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత అక్కడ నుంచి భగవంతుడు మాయమైపోయారు. And the demigods followed his advice and went to meet Bali Maharaj, the head of the king of the demons, with the proposal to make a truce and work together to churn the ocean of milk. ఈ సలహా విన్న తర్వాత దేవతలందరూ రాక్షసుల రాజు అయిన బలి మహారాజ్ దగ్గర వెళ్ళి భగవంతుడు చెప్పినట్టు ఆయనతో ఈ ఒప్పందం చేసుకుందామని వెళ్ళారు. And the Bali Maharaj agreed. అప్పుడు ఇది విన్న తర్వాత బలి మహారాజ్ వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. So they went together to Mandara mountain. అప్పుడు దేవతలు రాక్షసులు అందరూ కలిసి మందర పర్వతం దగ్గర వెళ్ళారు. And the first thing they had to do was to move Mandara mountain and plop it in the sea. ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే అందరు కలిసి మందర పర్వతాన్ని ఎత్తి ఈ సముద్రంలో వేయాలి. The Devas and Asuras are very strong living beings. దేవతలు అసురులు అందరు కలిసి చాలా శక్తివంతమైన వాళ్ళు. So they were able to lift Mandara Parvata. వాళ్ళందరూ కలిసి మందర పర్వతాన్ని ఎత్తేశారు. But still it was very heavy. అయినప్పటికీ అది చాలా బరువుతో ఉంది. And only with great difficulty could they lift it. సో చాలా కష్టంతో వాళ్ళు దాన్ని ఎత్తగలిగారు. And while they were carrying it along, fell over. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎత్తుకొని అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్దామని ప్రయత్నిస్తుంటే అది పడిపోయింది. And many demigods and demons were crushed to death under the weight. అప్పుడు ఆ పర్వతం కింద ఎంతో మంది దేవతలు రాక్షసులు అందరూ కూడా చచ్చిపోయారు. And then Lord Bhagavan Ajit Hari came on the back of Garuda. అప్పుడు భగవంతుడు అజితుడు గరుడ మీద అక్కడికి వస్తున్నారు. And just by glancing at the demigods and demons who had been crushed, he revived them. ఎవరైతే దేవతలు అసురులు అందరూ కూడా అక్కడ పర్వతం కింద నలిగిపోయారు, వాళ్ళ పట్ల చూస్తేనే వాళ్ళందరూ మళ్ళీ మేల్కున్నారు. And without giving the demigods and demons any more trouble in trying to lift up the mountain, he did himself very easily, picked it up in his hand and went back on the back of Garuda. తర్వాత వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఏం కష్టపెట్టకుండా భగవంతుడే స్వయంగా ఒక చేత్తోనే ఆ పర్వతం ఎత్తేసి గరుడ మీద పెట్టేసి అక్కడ నుంచి వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళిపోయారు. And then Garuda, being instructed by Lord Vishnu, arrived at the ocean of the milk, and demigods and demons came along also. సో ఎలాగైతే భగవంతుడు చెప్పారు ఇంతకుముందు, అదే విధంగా దేవతలు రాక్షసులు మందర పర్వతం తీసుకుంటూ అక్కడ పాల సముద్రం దగ్గర వచ్చారు. And then Garuda, he left. గరుడ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. Because they had to bring Vasuki. The Vasuki, the snake, would not remain if Garuda was there. ఎందుకంటే చిలకడం కోసం వాసుకిని తీసుకురావాలి.
ఒకవేళ గరుడదేవ అక్కడ ఉంటే వాసుకి రాలేదన్నమాట. So there were terms and conditions. There was a verbal contract made between the demons and the demigods. సో ఇక్కడ దేవతలు మరియు ఈ రాక్షసుల మధ్యలో ఒక ఒప్పందం జరిగింది. That whoever, the nectar would be produced and it would be shared equally between the devas and the asuras. అయితే నియమం ఏంటంటే చిలికిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అమృతం ఉద్భవిస్తుందో అది ఇరువురికి సమంగా మనం పంచుతామనేది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. And Vasuki was wrapped around Mandara mountain. వాసుకిని మందర పర్వతానికి చుట్టేశారు. And taking advice from Lord Hari, the demigods said, well, we will take the mouth end of Vasuki, and you demons, you can take the tail end. సో వాసుకిని పర్వతానికి చుట్టిన తర్వాత దేవతలందరూ అసురులకు చెప్తున్నారు, బలిమారకు చెప్తున్నారు, మేము వాసుకి యొక్క తల వైపు ఉంటాము, మీరు తోక పట్టుకోండి అని చెప్పారు. And demons thought, hey, wait a minute, if they want to take the mouth end must be better. అప్పుడు రాక్షసులందరూ ఇది విన్న తర్వాత ఒక నిమిషం ఆగండి, వాళ్ళు తలవైపు ఉండాలనుకుంటున్నారంటే తలవైపు ఉండడం మంచిదేమో అని అనుకుంటున్నారు. So demons said no. అప్పుడు వెంటనే వీళ్ళందరూ రాక్షసులు లేదు మేము తోక పట్టుకోము అని చెప్తున్నారు. We will take the mouth end, you take the tail end. వాసుకి యొక్క తలవైపు మేము ఉంటాము, మీరు తోక పట్టుకోండి అని చెప్పారు. We're stronger than you, remember? You do what we say, we won't do what you say. మేము మీరు చెప్పింది మేము వినము, మేము మీకంటే శక్తివంతులం, మేము తలవైపు ఉంటామని చెప్తున్నారు. Demigod said, oh, okay. అప్పుడు ఇంద్రుడు దేవతలందరూ సరే అని ఒప్పుకున్నారు. But actually that was the good trick of Lord Hari, because the mouth end was Vasuki is breathing like fire, and it's very difficult to hold it. సో ఇది భగవంతుడు యొక్క ప్రణాళిక. ఎందుకంటే తలవైపు ఉంటే చిలికినప్పుడు వాసుకి యొక్క నోట్లోంచి మంటలు వస్తూ ఉంటాయి, అది తట్టుకోలేమన్నమాట. So they started churning, hard work. అప్పుడు ఇరువురు కష్టపడడం ప్రారంభించారు, చిలుకుతున్నారు. Nowadays the ladies, they don't churn the buttermilk, it's all done, you just buy it, that's all, it's made by machine. ఈ కాలంలో స్త్రీలు ఇంట్లో పెరుగు చిలకరు మజ్జిగ కోసం, బయట నుంచి కొనుక్కుంటారు అంతే. They don't get any exercise and then they go to the gym. సో ఆ విధంగా వాళ్ళకు శారీరక వ్యాయామం ఏమి ఉండదు, దానికోసం బయట జిమ్కి వెళ్తూ ఉంటారు. So with great hard work they were churning Mandara mountain. సో ఎంతో కష్టపడుతూ వాళ్ళు పర్వతాన్ని తిప్పుతూ వాళ్ళు చిలుకుతున్నారు. But there was nothing to support the ocean, the Mandara mountain, so it just fell deep into the ocean. కానీ ఇప్పుడు ఆ మందర పర్వతం, అంత పెద్ద పర్వతాన్ని ఉంచుకోవడానికి ఏది ఆధారం లేదు, తిప్పగానే కింద పడిపోయింది. And demigods and demons both thought, oh no, what do we do now? అప్పుడు అక్కడున్న దేవతలు రాక్షసులు అందరూ కూడా పడిపోయింది, ఇప్పుడేం చేద్దామని వాళ్ళు భయపడ్డారు. So then Ajit, Hari, Vishnu Bhagavan, he took the form of Kurmadev, which is why I'm reciting this story, right? సో ఇప్పుడు భగవంతుడు హరి ఆయన కూర్మ యొక్క అవతారం తీసుకున్నారు. కూర్మ యొక్క అవతారం గురించి వివరించడం కోసం ఈ కథ మనం వింటున్నాము. We lost the sound. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ. The Asuras just turned off the power. అసురులందరూ ఇక్కడ కరెంట్ ఆపేశారు. And by Vishnu's grace it came back again. భగవంతుడి కృపతో మళ్ళీ సౌండ్ వచ్చింది. So do you want to say that again, because they didn't hear because the sound was off. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఇప్పుడు స్వయంగా కూర్మ అవతారాన్ని ఆయన స్వీకరించారు. ఈ కూర్మ అవతారం గురించి వివరిస్తూ మనం ఈ కథ అంతా వింటున్నాము. So Kurmadev can swim very nicely in the ocean, so he went down and picked up Mandara mountain. కూర్మ అంటే తాబేలు, సముద్రంలో చాలా సునాయాసంగా అది ఈత చేయగలదు. సో అందుకే భగవంతుడు కూర్మ రూపంలో అక్కడ పర్వతం కింద వచ్చేశారు.
You must have seen little kurmas wandering around in the field sometimes. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ పొలాలలో లేదా చెరువులో కూర్మ అంటే తాబేలు మనకు కనిపిస్తుంటాయి. At Kurma Kshetram, just next to the temple, there's a kurmalayam. They keep many kurmas there. ఇక్కడ కూర్మ క్షేత్రంలో కూడా మందిరం పక్కనే మనం చూస్తాం ఒక కూర్మాలయం, అంటే ఎన్నో తాబేలు ఉంటాయి అక్కడ. And here we also keep some in our brahmachari ashram. We keep brahmachari kurmas. ఇక్కడ మన బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో కూడా మీరు చూస్తే కొన్ని తాబేలు ఉన్నాయి, బ్రహ్మచారి తాబేలు. You can see some, they're just this size, just very small. కొన్ని ఇంత చిన్న ఉన్నాయి, చాలా చిన్నవి. And some, they're huge, they're very big like this. ఇంకా మరికొన్ని చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి తాబేలు. Have you seen, little girl, this big kurma, bigger than you? మీరు ఏమైనా ఇంత పెద్ద తాబేలు చూసారా? మీకంటే పెద్దగా ఉంటుంది. You haven't seen. I haven't seen this big either, but I've seen on the video. But in Ganga and Yamuna, maybe Godavari, they have big, not, well, yeah, at least this big. సో నేను కూడా స్వయంగా చూడలే, కానీ వీడియోలో చూశాను ఇంత పెద్దది. బహుశా పెద్ద పెద్ద నదులలో గంగా, యమున లేదా గోదావరిలో మనకు కనిపిస్తాయేమో పెద్ద తాబేలు. They might even bite you and take their breakfast. అవి మనల్ని కరిచేసి మనల్ని తినేస్తాయేమో. But this form of Lord Hari was much bigger. కానీ ఇప్పుడు ఈ భగవంతుడి యొక్క ఈ రూపం, కూర్మ రూపం అనేది ఎంతో చాలా 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 పెద్దది. You see these hills here, they're only small hills. ఇక్కడ మీరు కొండలు చూస్తున్నారు, ఇవి చాలా చిన్న కొండలు. They're probably bigger than in other places of Andhra Pradesh. Is it? There are hills in many places, Sri Sailam, so many. But they're nothing compared to the Himalayas. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ విధంగా ఎన్నో కొండలు ఉన్నాయి, ఇవి చిన్నవి. ఇంకా వేరే ప్రాంతాల్లో చూస్తే శ్రీశైలం లాంటి ఇంకా పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు ఉన్నాయి, కానీ హిమాలయాలతో పోలిస్తే ఇవి చాలా చిన్నవి, మరీ చిన్నవి. But Mandara mountain is much bigger than Himalayas. కానీ ఈ మందర పర్వతం హిమాలయాల కంటే ఎంతో చాలా 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 పెద్ద పర్వతం అది. So how big a form did Kurmadev take to hold up the Mandara mountain? సో అటువంటి మందర పర్వతాన్ని ధరించడానికి ఎంత పెద్ద రూపం తీసుకొని ఉంటారు భగవంతుడు, కూర్మ రూపం. We can't even imagine. మనం ఊహించుకోలేం కూడా. And many people, they'll say, well, we don't believe that first of all, they don't believe there's any such mountain as Mandara, and then they don't believe that a turtle form could do that, could hold the form of Mandara on his back. అయినప్పటికీ చాలా మంది ఈ కాలంలో దీనిని విశ్వసించరు. వాళ్ళు నమ్మకం లేదని చెప్తారు. అసలు మందర పర్వతం అనేది ఉందా లేదా అని నమ్మకం లేదు. ఇంకా భగవంతుడు అటువంటి పెద్ద తాబేలు రూపం తీసుకోగలుగుతారా మందర పర్వతాన్ని ధరించడానికి? మాకు అసలు నమ్మకమే లేదని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు. But if Bhagavan is Bhagavan, he's not just a little bit more powerful than us. కానీ భగవంతుడు అంటే ఆయన భగవంతుడే, దేవాది దేవుడు. ఆయన మనకంటే ఏదో కొంచెం శక్తి ఎక్కువ కలిగిన వాడని కాదు. Okay, Hare Krishna, Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Sound? No. No. Hare Krishna. Huh? Okay, Hare Krishna. The Asuras don't like to hear that there's anything more powerful than them, so they cut off the sound. సో ఇక్కడ అసురులకి నచ్చట్లేదు, వాళ్ళకంటే ఇంకెవరైనా శక్తివంతంగా ఉన్నారని మనం చెప్తుంటే వాళ్ళకి వినడానికి నచ్చట్లేదు, కాబట్టి వాళ్ళు సౌండ్ని ఆపేస్తున్నారు. But we depend on Krishna and he defeats them. కానీ మేము కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాము, ఆయన వాళ్ళని ఓడించేస్తారు. Yeah, if we are at all to accept that there is Bhagavan, then he's not going to be just a little bit stronger than us. ఒకవేళ మనం వాళ్ళకి చెప్తే భగవంతుడు అనే వారు ఉన్నారు, ఆయన మనకంటే ఏదో కొంచెం శక్తి ఎక్కువ కలిగిన వాడని కాదు.
Maybe we have some students here who are doing general knowledge tests. ఇక్కడ కొందరు విద్యార్థులు ఉన్నారేమో, వాళ్ళు ఏదో జనరల్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ పరీక్ష కోసం చదువుతున్నారేమో. So maybe one of them could tell us what's the biggest weight that the world champion weightlifter can lift. So if you don't know, you can look it up on your smartphone. సో ఆ విద్యార్థులతో ఒక ప్రశ్న, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ బరువు మోసే ఏదైతే ఛాంపియన్ ఉన్నాడో ఆయన ఎంత బరువు మోయగలుగుతాడు? Does anyone know? ఎవరికైనా తెలుసా? వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో అందరికంటే ఎక్కువ బరువు మోసేవాడు ఎంత బరువు మోయగలుగుతాడు? You won't get admitted into the IAS course. ఒకవేళ దీనికి సమాధానం ఇవ్వలేదంటే ఐఏఎస్లో మీకు ఏమంటారు, అడ్మిషన్ లేదు. You need to know all kinds of useless things like what's the biggest weight a human can lift. ఐఏఎస్లో ప్రవేశం దొరకాలంటే ఇలాంటి అర్థం లేని విషయాలు మీకు తెలుసుకొని ఉండాలి. Okay, let me take a guess. 150 kilos, is that too much or too little for the strongest man? నేను ఒక అంచనా ఇస్తాను. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అందరికంటే ఎక్కువ శక్తి కలిగిన వ్యక్తి బహుశా 150 కిలో మోయగలుగుతాడా? మరి ఎక్కువ అయిందా? Nowadays we're not allowed to say that men and women are not equal. ఈ కాలంలో పురుషులు స్త్రీలు సమాన స్థాయిలో లేరని చెప్పకూడదని చెప్తూ ఉంటారు. We can get arrested. అలా చెప్తే మనకు వెంటనే జైల్లో వేసేస్తారు. But I'm pretty sure the world's greatest weightlifter is a man and not a woman. అయినప్పటికీ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తి బరువు మోసేవాడు స్త్రీ కాదు, పురుషుడే అయి ఉండాలి. Don't mind women, but it's just the way God made the world. స్త్రీలు దయచేసి మీరేమీ అనుకోకూడదు, కానీ పురుషుడే అయి ఉండాలి. So let's just take as for the sake of argument, as a proposition, that the world's greatest weightlifter can lift 150 kilos. సో కేవలం మాట వరకు మనము అనుకుంటాము, అత్యంత ఎక్కువ బరువు మోసేవాడు 150 కిలో మోస్తున్నాడేమో అనుకుంటాము. And if they do, they can hold it, then they drop it. ఒకవేళ 150 కిలో వాళ్ళు మోయడానికి ప్రయత్నించినా వాళ్ళు ఊగి పడేస్తారు కూడా. So how much weight can Bhagavan lift? ఇప్పుడు భగవంతుడు స్వయంగా ఎంత బరువు మోయగలుగుతారు? 250 kilos. 250 కిలో. 350 kilos. 350 కిలో. 350 tons. 350 టన్స్. No, it's not possible, is it? అంటే 3,50,000 కిలో మోయగలుగుతారా? How much does one of these hills weigh? A lot more than 350 tons. ఇది ఒక పర్వతం తీసుకుంటే ఎంత బరువు అయి ఉంటుంది? I don't know exactly, but it's definitely going to be a lot more than 350 tons. 3,50,000 కిలో కంటే చాలా ఎక్కువ అయి ఉంటుంది అది పర్వతం. And Mandara mountain is much bigger than any of these little hills here. కానీ మందర పర్వతం చూస్తే ఇలాంటి ఒక పర్వతం కంటే చాలా 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 ఎక్కువ పెద్దగా ఉంది, అది ఎంతో బరువు కలిగి ఉంది. And Kurmadev very easily picks it up and doesn't drop it, keeps it on his back. ఇప్పుడు కూర్మదేవుడు చాలా సునాయాసంగా దాన్ని ఎత్తుకొని కింద పడేయలేదు, ఆయన వీపు మీదనే ధరించి ఉన్నారు. And then again the churning began. అప్పుడు మళ్ళీ పాల సముద్రం చిలకడం మళ్ళీ ప్రారంభమైంది. How big was that mountain? ఆ పర్వతం ఎంత పెద్ద ఉంది? 100,000 yojanas wide. That means 800,000 miles wide. That means much bigger than India. ఆ పర్వతం ఎంత పెద్ద అంటే 8 లక్షల మైళ్ళు విస్తీర్ణం కలిగి ఉంది, అంటే భారతదేశం కంటే పెద్దగా ఉంది అది. And it's being rotated
and no trouble for the Lord. In fact, he felt it's very nice, like someone scratching my back. తర్వాత ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క వీప్ మీద పర్వతం ఉంది, దాన్ని ఇప్పుడు తిప్పుతున్నారు. ఆ తిప్పుతూ ఉంటే భగవంతుడికి ఆయన వీప్ మీద ఎటువంటి కష్టం లేదు, ఎవరో మంచి గోకుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. But it was, even though the demigods and the demons are powerful living beings, Lord Vishnu wasn't very satisfied. They're not strong enough to churn this properly. ఇక్కడ దేవతలు రాక్షసులు అందరూ కూడా ఎంతో శక్తివంతులు అయినప్పటికీ భగవంతుడు అక్కడ వాళ్ళ శక్తితో సంతృప్తి పొందలేదు. వాళ్ళ శక్తి సరిపోవట్లేదు చిలకడానికి. So he entered into the demigods and the demons and he infused them with more physical strength. తర్వాత ఆయన ఇటు దేవతల లోపలికి, తర్వాత ఇటు అసురుల లోపల కూడా ఆయన ప్రవేశించి వాళ్ళ శక్తి ఇంకా పెంచేశారు ఆయన శక్తితో. And Vasuki was also not completely blissed out by being used as a churning rod. So Lord Vishnu entered Vasuki and made him feel very sleepy. So he didn't resist. తర్వాత ఇక్కడ వాసుకిని పట్టుకొని లాగుతూ ఉంటే వాసుకి కూడా అది తట్టుకోలేకపోతుంది. అందుకే భగవంతుడు వాసుకిలో కూడా ప్రవేశించి ఆయనకి ఎటువంటి కష్టం లేకుండా ఇంకా నిద్రపోయేటట్టు ఆయనకు చేశారు అన్నమాట. Then Lord Vishnu decided to take another form on the peak of the mountain, spreading out thousands of hands. తర్వాత భగవంతుడు మందర పర్వతం మీద ఇంకొక రూపం తీసుకోవాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. ఎన్నో లెక్కలేని భుజాలు కలిగిన రూపం. Sahasra Sirsha Purusha Sahasraksha Sahasrapat. He has thousands of heads, thousands of eyes, thousands of legs. This is Lord Vishnu. And he can take different forms. ఆ రూపంలో భగవంతుడు కొన్ని వేల తలలు, కొన్ని వేల భుజాలు, కొన్ని వేల ఇలా చాలా పెద్ద రూపమైన ధరించారు. And then just for fun he picked up the mountain with one hand to show. And then all the demigods, they offered prayers to him and showered flowers on him. అప్పుడు ఆ రూపం ధరించి భగవంతుడు కేవలం ఆటలాడుతూ ఒక చేయితో ఆ పర్వతాన్ని ఎత్తి చూపించారు దేవతల అసురులకి. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడికి ప్రణామం చేసి వాళ్ళందరూ భగవంతుడిని కీర్తిస్తున్నారు, పుష్పాలు కూడా వేస్తున్నారు భగవంతుడి మీద. So that's it in brief. ఇది ఈ కథ యొక్క సారం. And the story goes on how Kurma appeared. అప్పుడు ఈ విధంగా కథ కొనసాగుతుంది ఎలాగా. And there's much more to it. You can see in Srimad Bhagavatam. ఇంకా ఎక్కువ వృత్తాంతం ఉంది మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో మీరు చదవచ్చు. How the nectar was produced and then Mohini Devi appeared. తర్వాత చిలకడం ద్వారా అమృతం అనేది ఉద్భవించినది సముద్రం నుండి. తర్వాత మోహిని రూపంలో భగవంతుడు అవతరించారు. So I'd mentioned that Kurma Dev is the second among the Dashavata. సో ఈ మొదట్లోనే నేను చెప్పాను భగవంతుని యొక్క దశావతారాల్లో కూర్మదేవుడు అనేది రెండో అవతారం. That list I believe is from Vishnu Purana and of course Jayadev Goswami's Dashavata Stotram. దశావతారం గురించి విష్ణు పురాణంలో వివరించబడింది. తర్వాత జయదేవ్ గోస్వామి యొక్క దశావతార స్తోత్రం నుండి కూడా మనకు తెలియవచ్చు. In another list in the Srimad Bhagavatam first canto, Kurma is listed as the 11th of the avatars. తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించిన భగవంతుడి యొక్క అవతారాలలో మనం చూస్తే కూర్మదేవ్ 11వ అవతారంగా వివరించబడింది. Dadhre kamata rupena prashta ekadashe vibhuhu. Kamat is another Sanskrit word for kurma. కమట్ అనేది కూర్మ యొక్క ఇంకో పదం సంస్కృతంలో. So it states there that as the 11th avatar, Lord Vishnu, in the form of Kamata, turtle, held Mandarama, held Mandara mountain on his back. ఇక్కడ భాగవతంలో వివరించబడింది భగవంతుడు కమట రూపంలో, అంటే
కమట అంటే ఇంకో పేరు, కూర్మ యొక్క రూపం 11వ అవతారంగా వివరించబడింది. ఆయన మందర పర్వతాన్ని తన వీపు మీద మోస్తున్నారు అని చెప్పబడింది. And just toward the end of Bhagavatam, in the 12th canto, is described again Kurmadev. తర్వాత ద్వాదశ స్కందంలో కూడా మళ్ళీ కూర్మదేవ్ గురించి వివరించబడింది. In a matter of blessing, his blessing is given by invoked. The blessing of Kurmadev is invoked. కూర్మదేవి యొక్క ఆశీర్వాదం కోసం కోరుకుంటూ ఈ విధంగా ప్రార్థన అనేది ఉంది ద్వాదశ స్కందంలో. Prishte brahmyad amanda mandara giri grava grakhandu yanan nidralo kamata kriter bhagavata shvasanila pantu vaha yad sanskara kalanuvartana vashad vela nibhenam bhasam yatam atandritam jalanidhe nadyapi vishramyati. The blessing is given that may all of you be protected by the winds that were caused by Lord Kurma breathing in and out as he was sleeping. Or feeling sleepy. ఇక్కడ 12వ స్కందంలో చెప్పబడింది కూర్మ అవతారం యొక్క శ్వాస ద్వారా. Yeah, it's easier to read the okay. I'll read the whole translation in English and you can find it out. Yes. He was feeling sleepy because he felt his back was being scratched. Like the women, they massage their husband's feet, right, to help him go to sleep. Anyone do that? Used to be. Not now, because now we're modern. So massage the back by the sharp rocks on the Mandara mountain. And that massaged his back, and he felt very sleepy and breathing in and out. And that causes heavy winds by the Mandara mountain going round and round, caused that. So, that effect is still present in the form of the tides of the ocean. భగవానుడు శ్రీ కూర్మముగా అవతరించినప్పుడు అతి భారమైనది తిరుగుచున్నదియగు మందర పర్వతము పైన గల పదునైన రాళ్లచే అతని వీపుపై ఒరిపిడి కలిగింది. అది ఆ దేవదేవునికి నిద్రమత్తును కలుగజేసెను. నిద్రావస్థలో ఉన్న కూర్మ భగవానుని శ్వాసచే కలిగిన వాయువులే మిమ్ము రక్షించుగాక. ఆనాటి నుండి నేటి వరకు సముద్ర పుటలలో పుణ్యములకు గమనాగమనములచే భగవానుని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములను అనుకరించుచున్నవి. You only learned Telugu recently, huh? Yes. Pretty good. Telugu is his third language, right? Yes. Do you know Marwari also? Marwari, Hindi. Fourth language then. You know, Hindi, Marwari, English, and recently learned Telugu. Okay. So Bhaktisiddhanta Saraswati commented on this verse and extracted very important instructions from it. ఇక్కడ శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ ఈ శ్లోకం మీద వ్యాఖ్యానం ఇస్తూ కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. He comments as follows. ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు ఆయన. That very high waves are continuously pounding on the shores of the ocean of birth, death, old age, disease, and the threefold afflictions, namely
adi adhyatmik, adi bhautik, adi daivik. ఇక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ చెప్తున్నారు, ఈ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి మరియు త్రివిధ క్లేశాలు, ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవ క్లేశాలతో కూడిన ఈ సముద్రంలో ఎంతో పెద్ద పెద్ద అలలు వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద అలలు వచ్చి కొడుతూనే ఉన్నాయి సముద్ర తీరంలో. And in this terrible ocean of samsara, the waves, they never cease. సో ఈ సంసారం అనే ఈ పెద్ద సముద్రంలో వస్తున్న అలలు ఎప్పుడు ఆగుతలేవు. Back and forth, the tide comes. ఈ అలలు మళ్ళీ మళ్ళీ ముందు వెనకాల వస్తూనే ఉన్నాయి. Sometimes we feel we're in a very good position, sometimes we're in a bad position. We're thrown back and forward in the ocean of birth and death. సో ఈ సంసారంలో మనము కొన్నిసార్లు మంచి స్థితిలో ఉంటాం, కొన్నిసార్లు దుఃఖపూరితమైన స్థితిలో ఉంటాం. ఈ విధంగా ముందు వెనకాల మనం తోసిపడుతున్నాం ఈ అలల ద్వారా. May the readers and hearers of Srimad Bhagavatam be protected by meditating on Lord Kurma. సో ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తూ పఠిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు కూర్మదేవు యొక్క కృపతో వాళ్ళు రక్షింపబడాలి. Who's breathing in and breathing out creates the tide of material existence. ఆయన ఉచ్ఛ్వాస మరియు నిశ్వాస ద్వారా ఈ సంసారమైన సముద్రంలో అలలన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి. By the breath of the Supreme Lord, the Vedic knowledge is manifested. భగవంతుడి యొక్క శ్వాస ద్వారా ఈ వైదిక జ్ఞానం అనేది ఏర్పడింది. So may that Vedic knowledge be manifested in our heart. ఆ భగవంతుడి నుంచి ఉద్భవించిన వైదిక జ్ఞానం మన హృదయంలో ప్రకాశం అవ్వాలి అని ప్రార్థిస్తున్నారు. May the Vedic knowledge be revealed in our heart and then the ignorance be removed. ఈ విధంగా ఈ వైదిక జ్ఞానం మన హృదయంలో ప్రకాశం అయి మనలో ఉన్న ఈ అజ్ఞానం అంతా కూడా తొలగించిపోవాలి. So that back and forth tide can also be compared to the spirit of enjoyment of this world, bhoga, and renunciation of this world, tyaga. సో ఈ సంసారం అనే సముద్రంలో ముందు వెనుకలు మనకు తోసివేస్తున్న ఈ అలలు ఇంకో దాంతో పోల్చుకోవచ్చు, భోగము మరియు త్యాగము. అంటే అనుభవించాలనే కోరిక, తర్వాత విరక్తి భావం, మళ్ళీ త్యజించాలనే కోరిక. But no, tyag is not virakti. It's something different. త్యాగం విరక్తి కాదు అది. ఈ విరక్తి కాదు, భోగించాలి మళ్ళీ త్యజించాలి, త్యాగం. But if we get the mercy of the Transcendental Lord Adhokshaja, Krishna, then we'll get the mercy in the form of the breath that will, in other words, the knowledge that will protect us from the tendency for bhog and tyag. That means the tendency to enjoy the world and the tendency to renounce it. ఒకవేళ భగవంతుడు అధోక్షజుడి నుంచి మనకు కృప లభిస్తే, ఆ కృప ఏ విధంగా వస్తుందంటే భగవంతుడి యొక్క శ్వాస లేదా భగవంతుడి యొక్క శ్వాస నుంచి వస్తున్న జ్ఞానం రూపంలో మనకు ఆ కృప వస్తుంది. ఆ జ్ఞానం వల్ల మనలో ఉన్న ఈ భోగించే ప్రవృత్తి లేదా త్యజించే ప్రవృత్తి నుంచి మనము రక్షింపబడతాము. May Kurmadev protect those who are fortunate. సో ఎవరైతే ఈ విధంగా అదృష్టవంతులై ఉన్నారో వాళ్లకు కూర్మదేవుడు రక్షించుగాక. From the materialistic way of thinking, which causes us to be perpetually caught in this ocean of birth and death. ఏదైతే ఈ భౌతికమైన ఆలోచన ధోరణి ఉందో దానివల్ల మనం ఈ భౌతికమైన బంధనాల్లో మనం ఇరికిపోతున్నాము. దాని నుంచి కూర్మదేవుడు మనల్ని రక్షించాలి అని ప్రార్థిస్తున్నాము. May we have the spiritual effect of his breath in the form of Vedic knowledge manifest in our heart, not the
material effect, which is birth and death. సో భగవంతుడి యొక్క శ్వాస యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం ఏదైతే వైదిక జ్ఞానం అనేది ఉందో అది మన హృదయంలో ప్రకాశం అవ్వాలి అనేది ప్రార్థిస్తున్నాము. అది భౌతికమైన ప్రభావం ఏదైతే ఈ జన్మ మృత్యు సాగరం అనేది ఏర్పడుతుందో అది ప్రభావితం కాకూడదు అని ప్రార్థిస్తున్నాము. The Supreme Lord, feeling transcendental bliss at the scratching of his back by the Mandara mountain, felt sleepy. సో ఇక్కడ భగవంతుడు కూర్మ రూపంలో మందర పర్వతం చేత ఆయన ఎప్పుడైతే గోకబడుతున్నారో అప్పుడు అది ఎంతో ఆనందంగా ఉందంటే ఆయనకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది. And the bliss of considering the Supreme Lord's transcendental sleepiness will free us from our sleepiness condition of material existence, which is full of fear and anxiety, nightmare. సో ఇక్కడ ఏదైతే కూర్మ భగవంతుడు ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఆ నిద్ర మత్తులో, ఆ ఆనందం మనల్ని ఈ భౌతికమైన భయం మరియు ఈ ఆందోళన నుంచి విముక్తిని చేయాలి అని ప్రార్థిస్తున్నాము. The stones are there on Mandara mountain. ఈ మందర పర్వతం మీద ఏదైతే రాళ్ళు ఉన్నాయో, see, he's like a sleeping kurma. Look at that. Get that on this video. ఆయన కూర్మదేవిలాగా పడుకుంటున్నారు, ఆయన మీద మందర పర్వతం పెట్టారు. He took it too seriously. It's not time for drama now. ఆయన దీన్ని చాలా గంభీరంగా తీసుకున్నాడు. ఇది నాటకం కోసం సమయం కాదు. Utishtata jagrata prapya varang nibodhata. So yeah, the Mandara mountain is full of stones, but our heart should not be like stone. Bhaktisiddhanta Saraswati is saying. ఇక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ చెప్తున్నారు, మందర పర్వతం ఎన్నో రాళ్ళతో కూడుకున్నది, కానీ మన హృదయం మాత్రం ఈ రాళ్ళతో తయారవ్వకూడదు. If our heart is like stone, then we'll consider Krishna to be like stone. ఒకవేళ మన యొక్క హృదయం కూడా రాయితో తయారైతే అప్పుడు కృష్ణుణ్ణి కూడా మనం ఒక రాయిలాగే చూస్తాము. An insentient being. And achaitan, insentient means achaitan. జడమైన పదార్థం లాగే చూస్తాము కృష్ణుడు. ఒక జడ పదార్థం లాగే మనం కృష్ణుణ్ణి కూడా చూస్తాము. And then we won't realize the whole subject of God realization. అప్పుడు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడంలో ఏదైతే ఈ విజ్ఞానం ఉందో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేము ఎప్పుడు. Which is to understand Bhagavan as Vishay, and he is the worshipable, and we are Ashray, we are to be the worshipper. అంటే ఏంటంటే భగవంతుడు ఆయన విషయ్ అంటే పూజింపదగిన వారు, తర్వాత మనమందరం ఆయన పట్ల ఆశ్రితులై ఉన్నాము, పూజించే వాళ్ళం. Regarding itching, we have a constant itch in our mind. సో ఇక్కడ గోకడం గురించి విషయం చూస్తే మన మనసులో కూడా ఎప్పుడు ఏదో విషయం గోకుతూ ఉంటుంది, దురద అనేది వస్తుంటుంది. That we make so many arguments against surrendering to Krishna. సో మన మనసులో ఈ దురద వల్ల మనం ఎన్నో రకాలగా వాదిస్తూ ఉంటాము, భగవంతుడికి శరణాగతి పొందకుండా వాదిస్తూ ఉంటాము. But may the breathing of Kurmadev pacify our agitated mind. ఏదైతే మన మనసు ఈ విధంగా కలత చెంది ఉందో దానిని భగవంతుడు కూర్మదేవుడు ఆయన శ్వాస ద్వారా దీనిని శాంతపరచాలి. May the appearance of Lord Kurma and the effect of his transcendental pastimes blow within our hearts, within the hearts of the conditioned souls, like a favorable breeze, and pacify the itching of our desire for material enjoyment. ఈ విధంగా కూర్మ భగవానుడు ఆయన యొక్క లీలల ద్వారా ఈ విధంగా మన ఈ బద్ధ జీవుల యొక్క హృదయాల్లో ప్రవేశించి ఒక అనుకూలమైన వాయువులాగా అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పరుస్తూ మన మనస్సులో ఉన్న
ఇంద్రియ భోగం కోసం ఏదైతే దురద ఉందో దానిని శాంతపరచాలి అని ప్రార్థిస్తున్నాం. Paramritartham daitaya danava sadevata Manthanam mandaram kritva mamantam kshirasagaram Mathyamane tada tasmim kurmarupi janadana Vyabhara mandaram deva devanam hitakamyaya Devascha tushtu varada devam naradadya maharshaya Kurma rupa dharam drishtva sakshinam Vishnu mamavyayam. This is from Kurma Purana, which states that in the past, long ago, the demigods and the demons churned the milk ocean using Mandara mountain as a churning rod to produce the nectar of immortality. At that time, Lord Janardhan, in the form of a tortoise, for the welfare of the demigods, held Mandara mountain on his back, seeing the imperishable Lord Vishnu in his avatar as Kurma, the turtle. The demigods Narad and other sages became very satisfied. కూర్మ పురాణంలో ఈ విధంగా వివరించబడింది. పూర్వము ఒకసారి దేవతలు మరియు దానవులందరూ క్షీరసాగరాన్ని చిలకడానికి మందర పర్వతం తీసుకొని చిలుకుతున్నారు. అమృతత్వం అనే అమృతాన్ని వాళ్ళు ఉద్భవించడానికి కోరికతో. అప్పుడు భగవంతుడు జనార్దనుడు ఒక తాబేలు రూపము ధరించి కూర్మ రూపంలో దేవతల శ్రేయస్సు కోసము మందర పర్వతాన్ని తన వీప్ మీద ధరించారు. Now I'm just telling the pastime here, mostly as a story, but there are many important points to be understood from this. సో ఇక్కడ ఈ భగవంతుని యొక్క లీలని నేను ఒక కథలాగా చెప్తున్నాను, కానీ ఇందులో ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో రకాల పాఠాలు మనం ఇందులో నేర్చుకోవచ్చు. There are many important points which we can learn to improve our lives. మన జీవితాల్లో ఇంకా ముందుకెళ్ళడానికి పురోగమించడానికి మనం ఎన్నో విధాలుగా ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవచ్చు ఎన్నో విషయాలు. So one important point is that whenever anyone, even if they're very powerful demigods or demons, when they become proud, Lord Vishnu makes an arrangement to cut their pride. ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఆయన దేవత అయినా ఒక అసురుడైనా ఎప్పుడైతే ఆయన అహంకారం చెందుతాడో అప్పుడే ఆ అహంకారాన్ని నిర్మూలించడానికి నశింపజేయడానికి భగవంతుడు వెంటనే ఒక ఏర్పాటు చేస్తారు. Indra was proud. ఇంద్రుడు గర్వం చెందారు. He was punished. అప్పుడు ఆయనని భగవంతుడు శిక్షించారు. The demigods were defeated by the demons and then the demons became proud. ఇంద్రుడి యొక్క గర్వాన్ని తీర్చడానికి అసురుల ద్వారా ఇంద్రుడిని ఓడించేశారు. తర్వాత అసురులు ఇక్కడ వాళ్ళు గర్వం చెందుతున్నారు. But Lord Vishnu cheated the demons so that they again became less than the demigods. తర్వాత మళ్ళీ భగవంతుడు అసురుల్ని కూడా మోసం చేసి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు దేవతల కంటే తక్కువ స్థాయిలో వచ్చేసారు. How does he do this? By bewildering their intelligence. ఎట్లా ఆయన ఈ విధంగా చేస్తున్నారు? వాళ్ళ బుద్ధిని మోహింపచేసి ఆ విధంగా వాళ్ళని మోసం చేస్తున్నారు. By his Maya Shakti. భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తితో ఆయన ఈ విధంగా చేస్తున్నారు. Another point is that even though the demigods and demons were very powerful, they couldn't effect this churning of the milk ocean without the help of the Supreme Lord. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ దేవతలు అసురులు ఇద్దరు కలిసి ఎంతో శక్తివంతులైనా వాళ్ళు ఈ చిలికే కార్యం అనేది వాళ్ళు చేయలేరు భగవంతుడి యొక్క సహాయం లేక. So we should know that anything we do, we may be very proud, I'm doing something very great, but we should know that the power comes from Vishnu. సో దీంతో మనం ఒక విషయం నేర్చుకోవచ్చు. మనం ఏదైనా చేయగలుగుతానో ఏదైనా సాధించగలుగుతానో నా శక్తితో అని అనుకుంటే ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి, భగవంతుడి యొక్క శక్తితోనే మనం చేయగలుగుతాము. ఆ శక్తి కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. If we think I am the doer, I am doing, we should not think like this. We should think that only by the grace of God am I able to do anything. ఒకవేళ
నేను ఆలోచిస్తే నేను ఇక్కడ చేసేవాడిని, నేను చేస్తున్నాను అని అనుకుంటే, అలా అనుకోకుండా భగవంతుడి యొక్క శక్తితో, భగవంతుడి యొక్క కృపతో నేను ఇది చేయగలుగుతున్నానని అనుకున్నది. Kurmadev is also described in the Dashavatara Stotram దశావతార స్తోత్రంలో కూర్మదేవ్ గురించి ఈ విధంగా వివరించబడింది. of Jayadev Goswami. జయదేవ్ గోస్వామి ఈ విధంగా పాడుతున్నారు. Kshitirha vipulatare tishtati tava prishte dharani dharana kirna chakra garishte tare tishtati da Keshavadhrita kurma sharira Jayagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare కేశవధృత కూర్మ శరీర జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ. This describes Kurmadev holding up the earth on his back. ఇందులో వర్ణించబడింది కూర్మదేవుడు ఈ భూలోకాన్ని ధరిస్తున్నారు ఆయన వీపు మీద. And making a big, the Mandara mountain, the earth makes a big scar on his back. ఈ విధంగా ఈ భూలోకం ఆయన వీపు మీద ఒక మచ్చని తయారు చేస్తుంది. So another form of Kurmadev holds up the earth. కూర్మదేవి యొక్క ఇంకో రూపం ఉన్నది భూలోకాన్ని ధరిస్తూ. And offering all obeisances to Sri Kurmadev, begging for his mercy, this Kurmagram community is founded. ఈ విధంగా కూర్మదేవి యొక్క కృప కోసం కోరుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ ఈ విధంగా కూర్మ గ్రామం ఏర్పడింది. Any question, please? ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే చేయి ఎత్తండి, మీకు మీ దగ్గరికి మైక్ వస్తుంది, అప్పుడు మీరు అడగవచ్చు. ఎవరైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే చేయి ఎత్తండి, ఏమైనా అడగాలంటే అడగవచ్చు. No question. Okay, so you have a question. Guru Maharaj, all these pastimes, whatever mentioned in Srimad Bhagavatam, all these are happened during this kalpa? No. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే భాగవతంలో వివరించబడిన భగవంతుని యొక్క లీలలన్నీ కూడా ఈ కల్పంలో లేదా బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఈ పగటి సమయంలో జరిగిందా అని ప్రశ్న. Not necessarily. లేదు, అవసరం లేదు. It may be even mixed up. వేరే వేరే కల్పం నుంచి కూడా ఇక్కడ వివరించబడినాయి. Well, that's not kalpa, but Manvantara. We have Varahadev description in the third canto is merged description of two appearances of Lord Varahadevs in different Manvantaras. కల్ప కాదు, రెండు మన్వంతరాలు. ఉదాహరణకు 3వ స్కందంలో వరాహ అవతారం గురించి వర్ణన వస్తుంది. అక్కడ రెండు మన్వంతరాల్లో జరిగిన వృత్తాంతాలు కలిపి ఒకటే వృత్తాంతంలో లాగా వివరించారు. So it may be in this day of Brahma or it may not be. సో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఈ పగటి సమయంలోనే కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. So the pastimes are generally pretty much the same. కానీ లీలలు ఎక్కువ శాతం ఒకేలాగా ఉంటాయి. Of different avatars. వేరే వేరే అవతారాల యొక్క లీలలు ఒకేలాగా ఉంటాయి. Okay, so we'll finish there. Hare Krishna. దీంతో ముగిస్తాము. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chapandi. Chala Dhanyavadam. Hare Krishna.